Assalamualaikum. Good afternoon. It's time to say hello, hello, hello. Nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you. Hello to me, hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Dear students, dear viewers who are watching me and watched me, welcome to the Monohar online school. My dear students, my honorable guardians, respective teachers, I also thankfulness you and welcome to the Monohar online school. I am Nargis Sultana, assistant teacher of Choktatardi Girls Primary School, again here in front of you with 4th grade English. My little learners, my little friends, I think you are eager to waiting me with your pencils, textbook, notebook and other usual materials. For this, all this arrangement, I also again thank you. Last class, can you tell me what did we read the last class? I think you memorize? Yes. We learned about a letter. What is letter? How many kinds of letters? Different parts of a personal letters. There's another called personal letters is another called informal letters. We learned about more and more about personal letters and I gave you a homework last class. Can you do this? I think all of my dear students have completed their homework. Today we are going to start another class of a personal letter writing. Letter writing. Before starts my class, I instruct to you some things, some important things. আমার ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি তোমাদের যেহেতু আমরা কয়েকটা ক্লাস নিয়ে ফেলেছি অলরেডি, আমরা লেটার রাইটিং সম্পর্কে নিয়ে ফেলেছি, তো আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই। যেমন যখন আমরা একটা লেটার রাইটিংয়ে যাব, এটা এবং তোমরা জানো যে এটা তোমাদের প্রশ্নপত্রের 8 নম্বর প্রশ্নটা, এটা 8 নো কোশ্চেন্স। সেখানে এই প্রশ্নটা যেভাবে শুরু করে, তো অনেকেই তোমরা দেখা যায় সেটা একটু বুঝতে তোমাদের কষ্ট হয় বা মনে হয় যে বারবার আমরা এত লেটার আমরা কিভাবে শিখব, হাউ ক্যান ডু দিস। বাট if you can follow a technique, you should easily answer this letter. The today's class I will help you to absorb the techniques of a personal letter writing. তো আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে সেই নিয়মটাই শিখিয়ে দিব, যে নিয়মটা ফলো করলে তোমরা ইজিলি এই লেটার রাইটিংয়ের আনসারটা 8 নো কোশ্চেন্সের আনসারটা তোমরা দিতে পারবে। প্লিজ my dear students, open at page of your textbook EFT
76. You look at the text. There are 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts in this letter. Nowadays, its form is little change. This format has a little change. বর্তমান সময়ে এই ফরম্যাটটাতে একটু পরিবর্তন এসেছে। এই ফরম্যাটগুলো তোমাদের টেক্সট যেটা ফলো করছে, the maximum time they have followed the British type, but at present আমরা আমেরিকান স্টাইলটা ফলো করব। তো আমরা আজকে যেটা শিখব সেটা আমেরিকান স্টাইলেই শিখব। এখানে দেখো, তোমরা একটা লেটার অলরেডি পড়েছো, কয়েকটা ক্লাস করেছো এবং সে সম্পর্কে অনেকটা তোমাদের জানা আছে। তো দেখা যায় প্রত্যেকটা লেটারের শুরু একরকম না। দেয়ার আর নট এ সেম ওয়ে টু দ্য গ্রিটিং অ্যান্ড এন্ডিং, বাট if we can follow the same way of greeting and ending, we can easily answer the questions. Now I will show you something. Can you able to see this? My super learners. Okay. সাধারণত আমরা যে লেটারটা আনসার করি 8 নং কোশ্চেনটা, সেটা একটা আনসিন প্যারাগ্রাফ থেকে আসে। তো তোমরা জানো যে তোমাদের প্রশ্নপত্রে লাইক দ্য পিএসসি কোশ্চেনিয়া, you and PSC class 4 and 5 are similar. So in this today's my class, I invite class 4 and 5, both of you are attend my class, because it is very important to you. Read the text and answer 5, 6, 7 and 8 new questions. এরকমটাই লেখা থাকে তোমাদের প্রশ্নপত্রে, আর একটু চেঞ্জও লেখা আসে, কিন্তু মেইন হচ্ছে 5, 6, 7, 8 এর আনসারটা তোমাকে এই প্যারাগ্রাফ থেকে, এই টেক্সট থেকে করতে হবে, যেটা তোমার বইয়ের বাইরে, আউট অফ ইউর text, out of your syllabus. Now I will read the text. Cleanliness is an important habit of life. It is the quality of being clean. It is most important to keep hygiene. It plays a huge role in our health. It protects from viruses and bacteria. Personal cleanliness is important to staying fit. We always maintain cleanliness in our circle. Without cleanliness, we face many problems. Dirtiness causes many diseases. So, we should follow cleanliness in daily life. It is necessary as food and water for us. I will read again with meaning. Please listen carefully, my students. Cleanliness is an important habit of life. পরিচ্ছন্নতা আমাদের জীবনের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। It is the quality of being clean. এটা পরিষ্কার থাকার গুণগত দিকটাকেই বোঝাচ্ছে, পরিষ্কার থাকাটা। It is most important to keep hygiene. এটা আমাদের স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
ইট প্লেস এ হিউজ রোল ইন আওয়ার হেলথ। এটা আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, হিউজ মানে বিশাল একটা ভূমিকা রাখছে। ইট প্রোটেক্টস ফ্রম ভাইরাসেস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া। এটা আমাদেরকে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকেও রক্ষা করছে। পার্সোনাল ক্লিনলিনেস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু স্টেইং ফিট। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফিট থাকার জন্য, সতেজ থাকার জন্য। উই অলওয়েজ মেনটেন ক্লিনলিনেস ইন আওয়ার সার্কেল। আমরা সবসময় আমাদের চারপাশে এই পরিচ্ছন্নতাটা কি করব, রক্ষা করে চলব। উইদাউট ক্লিনলিনেস, পরিচ্ছন্নতা ছাড়া, উই ফেস মেনি প্রবলেমস, আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। ডার্টিনেস কজেস মেনি ডিজিজেস। নোংরা, আমাদের যে অপরিচ্ছন্নতা, সেটা কি করে অনেক রোগের জন্ম দেয়। সো উই শুড ফলো ক্লিনলিনেস ইন ডেইলি লাইফ। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা পরিচ্ছন্নতাটা মেনে চলব, অনুসরণ করব। ইট ইজ নেসেসারি অ্যাজ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ফর আস। এটা তেমনই জরুরি যেমনটা জরুরি খাদ্য এবং পানি। তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা আমাদের যে আজকের টেক্সটটা, আনসিন টেক্সটটা, সেটা পরিচ্ছন্নতা নিয়ে, যেটা এ সময়ের জন্য সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তো আমরা সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো। তো এইখান থেকে আমার 5 নোতে আসবে, 5 আসবে, 6, 7। তো আমরা ট্রু অ্যান্ড ফলস আনসার করব। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। একটা লেটারে দেখো, তখন দেখো তো একটু চিন্তা করে এই শব্দগুলো আছে কি না। সাপোজ মানে মনে করা, ইমাজিন কল্পনা করা। সাপোজ, ইমাজিন এই দুইটাই ব্যবহৃত হয়। ইউ আর মানে তুমি নিজে। রাইটার্স, ইউর ফ্রেন্ডস নেম মানে তোমার বন্ধুর নামের আগে এই কথাটা থাকবে, ইউর ফ্রেন্ডস নেম। দেন ইউ লিভ ইন মিন্স রাইটার অ্যাড্রেস। ইউ লিভ ইন মিন্স রাইটার অ্যাড্রেস মানে তোমার নিজের ঠিকানা। রাইট অ্যাবাউটের পরে যে বিষয়টা থাকবে সেটাই হচ্ছে তোমার চিঠির মেন বিষয়। তুমি ওই বিষয়েই কিন্তু লিখবে। রাইট অ্যাবাউটের পরে যে বিষয়টা থাকবে ওইটাতে তুমি লিখবে। দেন এখন আমি তোমাদেরকে একটি now I will show you a format of letter according to this text. তাহলে আমাদের লেটারটা হচ্ছে, সাপোজ ইউ আর মিনা রাজু, ইউ লিভ ইন মিরপুর ঢাকা, ইউর ফ্রেন্ডস নেম ইজ মুনমুন মিঠু। নাও রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনলিনেস। দি ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনলিনেস তার মানে তুমি তোমার বন্ধুকে কি বিষয়ে জানাবে, ক্লিনলিনেসের বিষয়ে জানাবে, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সেটার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাবে। তো দেখো আমাদের লেটারটা, আমরা এটার উপরে যেহেতু বেস করে আমাদের লেটার, সেহেতু তোমরা লেটারটাকে একটু দেখো। Suppose you are Meena Raju. You have already know that there are two names in your letter, suppose or your friends. সাপোজেও দুটো নাম থাকে, ইউর ফ্রেন্ডসেও দুটো নাম থাকে, একটা ছেলে একটা মেয়ে। ইফ ইউ আর গার্ল ইউ ক্যান ইউজ গার্লস নেম,
if you are boy, you can use boy's name. Can you understand? Yes. Suppose you are Meena Raju, you live in Mirpur, Dhaka, your friend's name is Munmun, me too. Now write a letter to your friend about the importance of cleanliness. Include the address, date, greeting, body and closing. At least 6 sentences. তো এই যে অ্যাটলিস্ট 6 সেন্টেন্স লিখলাম, তার মানে এটা অনেক সময় উল্লেখ থাকে যে কমপক্ষে নিম্নে 6টা বাক্য তোমাকে লিখতে হবে। আর ইনক্লুড মানে এতে তুমি কি সংযুক্ত করবে? অ্যাড্রেস, ডেট, গ্রিটিং, বডি অ্যান্ড ক্লোজিং, যেটা তোমরা আগেই জেনেছো। তো আমরা একটা ফরম্যাট দাঁড় করাই, তোমরা একটু খেয়াল করো। I'll write first writer address, then I put some gap and one line পরিমাণ আমি একটা গ্যাপ রাখবো। then I write next and body, আমি কেন বডিটা একটু দূরে লিখেছি একটু পরেই তোমরা জানতে পারবে। দেন বডির পরে আমাকে কি সে থাকতে হবে? ক্লোজিং। দেয়ার আর 3 স্টেপস ইন আ বডি। একটা বডিতে কিন্তু 3টি অংশ থাকে। যেমন ধরো প্রথমে থাকবে আমার ইন্ট্রোডাকশন, then থাকবে আমার মেইন থিম, মানে যে সম্পর্কে আমি লিখব মেইন বিষয়টা। দেন থাকবে আমার ইন্ডিং। এই যে 3টি মিলে কিন্তু আমাদের হয়েছে কি? বডি অফ দি লেটার। নাও I can use the number distribution. আমরা জানি যে it is belongs 10 numbers, then 1 2 3 4, তো আমার কয়টা আসলো? 4। তুমি ইজিলি কিন্তু এই 4 পেতে পারো, যদি তুমি ফরম্যাটটা ঠিক রাখো। দেন 5 6 10 হতে আর কত বাকি আছে? অনলি 4। তো এই 4টা আমার চলে যাবে মেন থিংসে। তার মানে তোমাকে মেন বিষয়ে অন্তত 4টি অর্থ 2 3 1 1 2 3 4 5 6 then 4 6 equal 4 6 plus 4 equal to 10। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের লেটারের 10 নাম্বারস। তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা যদি if you can memorize the format once, you can answer all other letters without having learning it over and again. তোমরা যদি একবার এটা মুখস্থ করো, তোমাদের আর মুখস্থ করতে হবে না, তোমরা এটার উত্তর দিতে পারবে। তো এই ফরম্যাটে আমি তোমাদেরকে একটি লেটার দেখাচ্ছি।
Can you see this, my dear learners? Please be attentive and follow me because it's a very important class for you. আমাদের যে সমস্যাটা ছিল, যে লেটারটা ছিল, সেটা ছিল সাপোজ ইউ আর মিনা রাজু, ইউ লিভ ইন মিরপুর, ঢাকা। তাহলে আমরা জেনেছি যে ইউ লিভ ইন মিনস রাইটার্স অ্যাড্রেস। রাইটার্স অ্যাড্রেসে দেখো, রাইটার্স অ্যাড্রেসে লেখা হয়েছে মিরপুর, ঢাকা। দেন ডেট, লুক এট দ্য বোর্ড। দেখো এখানে পরের স্টেপটা কি লেখা ছিল, নেক্সট স্টেপ ডেট। ডেট আছে 12th October 2020। দেন গ্রিটিং, দেখো গ্রিটিংয়ে আছে, গ্রিটিংয়ে কার নাম যাবে, দেখো এখানে যে নামটা সবার শেষে আছে, মানে ইউর ফ্রেন্ডস নেম। তাহলে তুমি যাকে চিঠি লিখবে সেই তো থাকবে। তাহলে তুমি গ্রিটিংয়ে ইউ ফ্রেন্ডস নেম, ইউ রাইট হিয়ার ইউ ফ্রেন্ডস নেম। তো আমি মুনমুনের কাছেই লিখলাম, তাহলে ডিয়ার মুনমুন। আর যদি বয়েজরা লেখো তাহলে লিখবা ডিয়ার মিঠু, ডিয়ার মিঠু। আন্ডারস্ট্যান্ড? ডিয়ার মুনমুন। তো আমার গ্রিটিং হয়ে গেল ডিয়ার মুনমুন। এখন দেখো গ্রিটিংয়ে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সের দরকার। আমরা যখন কোনো চিঠি শুরু করি অবশ্যই মানে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার ভালো মন্দ একটু ফর্মালিটি, সৌজন্যতা আমরা অবশ্যই মেনটেন করি। তো সেক্ষেত্রে টেক মাই লাভ, যদি আমরা আমাদের বন্ধুদের কাছে, আমাদের ইয়ঙ্গার্সদের কাছে লিখি, দেন উই রাইট টেক মাই লাভ। And if we can write the letter of our elders, parents, grandfather, grandmother, uncle, aunt, then we can write take my salam. Take my salam. Who you will use this salam or all other religions who can carry this. মানে যে যে ধর্মের লোক তারা সেভাবে এখানে সালাম আদাব যে যেটা বলে সেটা লিখবে। যেহেতু আমরা মুসলিম, we are the Muslims, so we can write the take my salam for elders. Take my love, how are you? Hope that you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine. Today I am writing to you about the importance of cleanliness. তাহলে দেখো সে লিখেছে কি সম্পর্কে, এই যে দেখো, নাও রাইট এ লেটার, নাও রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনলিনেস। তাহলে এই যে অ্যাবাউটের পর, অ্যাবাউট থেকে পুরোটাই আমরা আমাদের এখানে বসাবো, কারণ যেহেতু বিষয়টা এটাই। তাহলে আমরা লিখলাম টুডে আই এম রাইটিং টু ইউ অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনলিনেস। দেন দেখো আমি এখানে একটা গ্যাপ রেখেছি, গ্যাপটা কিসে দেখো তো, মেইন থিংস। আমার গ্রিটিংস চলে আসছে, ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সও চলে আসছে, এন্ডিং দেখো নো মোর টুডে, মোর টক হোয়েন উই শেল মিট টুগেদার, রাইট মি সুন। আবার দেখো ক্লোজিং আমি চলে আসছি, ক্লোজিং, লুক এট দ্য বোর্ড, অ্যাট দ্য লাস্ট ইভেন্ট, দেখো লাস্ট ক্লোজিং। ক্লোজিংয়ে ইউর লাভিং ফ্রেন্ড, যেহেতু চিঠিটা সে তার বন্ধুকে লিখছে, ইউর লাভিং ফ্রেন্ড মিনা। কে লিখেছে চিঠিটা, ওই যে সাপোজ। এখন তোমরা ওখানে চলে যাবা, সাপোজ, সাপোজে কে আছে, মিনা রাজু। যেহেতু আমি চিঠিটা মুনমুনকে লিখেছি, তাহলে চিঠিটা কে লিখেছে, মিনা, your loving friend Meena. Then if you memorize
it at once. You can answer all the letters easily without having learned to it over and over again. আমি আবারও বলছি, যদি তুমি এটা একবার মুখস্থ করো তাহলে তুমি এরকম জাতীয় চিঠি সবগুলোর ক্ষেত্রে এটা আনচেঞ্জেবল, তুমি এটা চেঞ্জ না করেও চিঠিটা লিখতে পারবে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখো আমি এখানে বডিটা ফাঁকা রেখেছি। বডিটা কেন ফাঁকা রেখেছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে এখানে ক্লিনিনেস সম্পর্কে অনেকগুলো বাক্য আছে। তো এখান থেকে তুমি অর্থবোধক ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী, গুরুত্ব অনুযায়ী ইউ ক্যান ইউজ 4 or 5 সেন্টেন্স ইন দিস গ্যাপ, লাইক ক্লিনিনেস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট হ্যাবিট অফ লাইফ। আমরা এখান থেকে লেখা শুরু করব একটু স্পেস দিয়ে। উই ক্যান পুট সাম স্পেস for starting the body. Can you understand? Yes, my students are very intelligent. Cleanliness is an important habit of life. It is the quality of being clean. আচ্ছা, আমি আর এখান থেকে নিলাম না, নিলাম এই লাইনটা। Cleanliness is an important habit of life. Then I write, it plays a huge role in our health. It protects from viruses and bacteria. Personal cleanliness is important to staying fit. Without cleanliness, we face many problems. So, we should follow cleanliness in daily life. Then, we can write this sentence in that gap, body. তাহলে এই যে আমি মেন থিমটা লিখলাম, দেখো আমার কি কি হয়ে গেল। আমার রাইটার্স অ্যাড্রেস চলে আসছে, ডেট চলে আসছে, গ্রিটিং চলে আসছে, ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স চলে দিলাম, ইন্ডিং চলে আসছে, দেন বডি ক্লোজিংও আমার চলে আসছে। তাহলে কি বাকি রয়েছে আমার, দেখো কি বাকি আছে, বাকি আছে আমার বডির মেন থিংসটা, যেটা মেন কথা। তাহলে আমরা বডির মেন কথাটা এখানে একটু লিখি। বডিতে আমরা লিখব is habit of life, it protects viruses and bacteria. Personal cleanliness is important to staying fit. We always maintain cleanliness in our circuit. So we should follow cleanliness in daily life. So we should follow
cleanliness in daily life. Then it makes body. তাহলে আমার বডিটা হয়ে গেল। আমরা বডিতে এই টেক্সট থেকে হুবহু যে লাইনগুলা লেখা আছে, তোমরা যদি ইফ ইউ নো অ্যাবাউট দিস লার্ন অ্যাবাউট মোর অ্যান্ড মোর, ইউ ক্যান ইউজ দিস লেটার, বাট আই সাজেস্ট ইউ দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দ্য টেক্সট। তোমরা এই টেক্সটটা হুবহু ফলো